जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिबो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखिए कि +3 फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी पेपर तो जैक रही आम बीएससी एनवायरमेंटाल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो तार यूनिट 1 रे आज आम 8 मार्क क्वेश्चन गुड आलोचना करबा। पूर्व वीडियो आम प्राय 4 ରୁ 5टी क्वेश्चन कर सारी। तो बाकी आज 4 ରୁ 5टी 8 मार्क क्वेश्चन गुड करवा जैकि बहुत इंपोर्टाट रही कहीदेवी कौड़ी बेस इंपोर्टाट बा एग्जाम आसला भाई। तो ताले आउ डेरी नकरी चलो पे क्लास स्टार्ट करवा और क्वेश्चन गुड़ को आलोचना करवा। तो देखो पे आम 8टी क्वेश्चन पाखापाखि कर सारी। आज 9 नंबर क्वेश्चन करवा। तो परिवेश प्रदूषण कारण गुड़िक वर्णना कर परिवेश कहीं प्रदूषित हुए यार कारण समूह उल्लेख कर। तो मैंने कह गले परिवेश प्रदूषण डायरेक्ट एनवायरमेंटाल पॉल्यूशन उपर से आसला। और देखा तो प्रदूषण प्रदूषण कौन देखा ना वायुमंडल मृत्तिका और जलर भौतिक रासायनिक कि जैविक गुणर एक अनावश्यक परिवर्तन जहाँकि मनुष्य जीवन और यार उपादेय कारक गुड़ प्रभुत्व को क्षति घटाई थाए। या अन्य प्रकार व्यक्त कले या यहपरी हम प्रदूषण परिवेश एक असुस्थ परिवर्तन जहाँकि मानवीय कार्यशैली अनावश्यक परिमाण। कौन कला ना पे देख आम प्रदूषण क्या कहवा ना वायुमंडल मृत्तिका बा जलर भौतिक रासायनिक और जैविक गुण जदि किसी परिवर्तन आसला अनावश्यक परिवर्तन जो परिवर्तन कि आमको किसी दरकार ही नहीं एवं जहाँकि मनुष्य जीवन और यार उपादेय कारक गुड़िक प्रवृत्ति घटाई था माने ये जो परिवर्तन द्वारा मनुष्यर अन्य जीव मानकर असुविधा घटी था क्षति घटी थाए। तो ताको आम कह प्रदूषण। जदि आउ गोटे शैली आम देखा तो प्रदूषण ताको कहवा ना परिवेश एक असुस्थ परिवर्तन गोटे परिवेश गोटे खराब परिवर्तन हाँ जहाँकि मानवीय कार्यशैली गोटे अनावश्यक परिमाण जोटा कि मानवीय कार्यशैली से गोटे खराब प्रभाव तार पड़ी थाए ताको आम प्रदूषण बोली कहबा। तो देखा प्रत्येक मनुष्य समाज ता ग्रामीण जीवन हो सहरांचल हो शिल्पांचल हो प्राद्योगिक दृष्टि एक उन्नत समाज हो किसी परिमाण किसी प्रकार बर्ज्यवस्तु निश्चित भाव में त्याग करते जहाँकि जितेबाला अत्यधिक परिमाण जैवमंडल में प्रवेश करे से प्राणी उद्भिद तथा मनुष्यर प्रभुत्व क्षति घटाइवा सहित परिसंस्थार मौलिक कार्य प्रभावित करते एगुड़ प्रदूषक बोली कहुए। देख प्रदूषण जी घटाई थाए आम कह प्रदूषक। तो से ग्रामीण जीवन हो सहरांचल किसी ना कि कौन ना आवर्जना बा बर्ज्यवस्तु आम निश्चित भाव में त्याग करुचे। तो जहाँकि जितेबाला अत्यधिक परिमाण बर्ज्यवस्तु निर्गत देख आम अंगारकाम्ल गैस तैयारी करुचे तैयारी तो करूना माने कौन जालेनी जालिबा द्वारा विभिन्न कारण द्वारा शिल्प कारखाना तो से माने जी रहा ठार अधिक होगा तो कौन हो ना से आम गोटे असुविधा है जो अधिक प्रकार होगा से आम जैवमंडल प्रवेश कर से कौन से मनुष्य प्राणी मान बहुत बड़ गोटे कौन क्षतिकारक भाव में पहुँचेब बा से गोटे क्षतिकारक पलटि तो ताको आम कह प्रदूषक। तो प्रदूषण कौन ना जल वायु मृत्तिकार भौतिक रासायनिक जैविक गुणर एक अनावश्यक परिवर्तन जहाँकि जीवन अशेष क्षति साधन करते आम कह प्रदूषण। तो मनुष्यर परिवेश केवल तार निकटतम परिवेश वस्तु बा प्राकृतिक शक्ति को नहीं गठित नुहे मनुष्यर जीवन धारण प्रक्रिया इत्यादि संपर्क तथा विभिन्न विषय जैसे उत्पादन क्षमता माटी पानी पवन जंगल बासस्थान स्वास्थ्य शक्ति प्राकृतिक संपद पर यार प्रभाव इत्यादि मनुष्यर परिवेश। तो मनुष्यर परिवेश बहुत बहुत बड़ परिवेश पे आम भाई पार ना है। तो तेणु आम परिवेश जहाँ आम चतुर्पार्श्व जलस्तर वायु नहीं गठित केवल नहीं सहित अन्य रही कि ये 3टा को आम कौन मुख्य रूपे नि जाइए। तो कौन कौन कारण पे आम परिवेश कौन प्रदूषित होची देखिबा जनसंख्या विस्फोरण दिन दिन जनसंख्या बढ़िबार लगी शिल्पर प्रसार घटुची जंगल क्षय लगी कलकारखानार प्रसार घटुची परमाणु विस्फोरण देखा मिलूँ। तो परिवहन अज्ञता और अन्य कारण द्वारा आमर कौन ना दिन दिन परिवेश प्रदूषित होबार लगी। तो उपरोक्त प्रदूषण गुड़ मृत्तिका जल वायु शब्द प्रदूषण क्षेत्र में दि जाए ए संपर्क देखा। तो मृत्तिका प्रदूषण कौन देखा है तो प्रत्येक वर्ष लक्ष लक्ष एकर जमी उत्पादन क्षमता न हो रही जाए निम्नलिखित कारण गुड़ दायी। देख जंगल क्षय है अलिया आवर्जना प्रयोग आधुनिक ताप प्रणाली प्रयोग द्वारा आमर कौन ना मृत्तिका प्रदूषण होबार लगुच। जल प्रदूषण 3 गोटी कारण संगठित हुए गोटे भौतिक कारण रासायनिक कारण गोटे जीवाणु घटित है। तो जलर द्वाद रंग और गंधर परिवर्तन हेले या भौतिक कारण हो बुझे तार भौतिक कारण में किसी परिवर्तन आसी तो सीटा होमें बुझा। कैल्शियम और मैग्नेशियम सल्फेट क्लोराइड इत्यादि रासायनिक प्रदूषण अंतर्गत एगुड़ा रासायनिक मान प्रदूषण विभिन्न प्रकार जीवाणु जल रही जल प्रदूषण कारण होती युड़ आम कह जल प्रदूषण 4टी उत्स मैंने कौन ना पौरांचल शिल्प संस्था कृषि क्षेत्र और प्राकृतिक यहाँ हूँ 4टी मुख्य उत्स। तो युड़ जो निर्गत दूषित जल तो युड़ कृषि क्षेत्र शिल्प संस्था पौरांचल जो दूषित जल जो जल मिसिला जल दूषित होबार लगे प्राकृतिक उपाय तो जल दूषित आम
ଘଟାଉଛେ। देख पौरांचल कौन ना पौरांचल उत्स दुई प्रकार गोटे हूँ नियंत्रण योग्य गोटे नियंत्रण अयोग्य। तो नियंत्रण योग्य उत्स कौन आम देखा ना नियंत्रण योग्य उत्स यहाँ सहरांचल नर्दमा व्यवस्था नियंत्रण योग्य उत्सर अंतर्भुक्त। तो गृहर सहरांचल निर्गत बहु बर्ज्यवस्तु जमी नदी नाल ह्रद मध्यम द्वारा जलाशय कौन जल दूषित होता है। जेहेतु जलाशय छाड़ पूर्व नर्दमा जल परिष्कार छड़ा द्वारा जल प्रदूषण को अन्य परिमाण में आम कौन ह्रास कर तथे अन्य कारण परिष्कार करने को समस्या बोल। तो परिवेश को परिष्कार करवाटा बहुत समस्या हो जाता है। माने कौन से जो ड्रेनेज सिस्टम रही पे नर्दमा जल को आम परिष्कार कर छाड़ा बेलू तो ये माने कौन से हो पारनि। तो नियंत्रण अयोग्य गुड़ा संगठित नर्दमा प्रणाली व्यतीत अन्य जो दूषित पदार्थ विभिन्न जलाशय पशि जल दूषित करती से गुड़ नियंत्रण अयोग्य सीटा आम नियंत्रण करें। अन्य विभिन्न माने जलाशय मिसी था ना माने नर्दमा छाड़े आउ अन्य कारण कौन जल मिशंती कि पवन है तो धूली उड़ी जाए ना अन्य पत्र कि अन्य सब जिनस गुड़ जब जल पड़गला ताले से जल दूषित हम सियोर। तो आसला देखा कल कारखाना बा शिल्प संस्था देख आजिकल जेकोसी उत्स तुलन में कल कारखाना बा शिल्प संस्था गुड़िक जल प्रदूषण निमंते अधिक परिमाण में दायी। कल कारखाना बाहर बर्ज्यवस्तु यथा कागज कल चमड़ा कारखाना चीनी कल तैल विशोधनगार झोट कल रासायनिक कल तो युड़ कौन हो रासायनिक सार जो तैयारी कल इत्यादि निर्गत होता जटिल जैविक यौगिक पदार्थ इत्यादि सीधासल जलाशय मान त्याग कर द्वारा आमर कौन जल प्रदूषित। तो ये जो निर्गत हो माने कौन जलटा से आमर प्रदूषित हो जो यौगिक पदार्थ गुड़ ए बाहर से गुड़ आम जल पूरा डायरेक्ट प्रदूषित करदे। ये दूषित पदार्थ गुड़ क्वचित विघटित होता है तेणु एगुड़िक स्थानीय परिसंस्था को असंतुलित कर दिखती। तो कृषि क्षेत्र में किपर भाव में देखा ना रासायनिक सार औषधर अंशविशेष जल स्रोत सहित बही जाए जलाशय मानक प्रवेश कले जल प्रदूषण माने जो आम रासायनिक सार पकई जमी बा औषध पकईद जब पाखे किसी आमर कौन पोखरी कि नदी किसी थी ताल कौन वर्षा दिन कौन से पानीटा कौन पोखरी पानी कि अन्य नदीर पानी में मिशीज और कौन से आमर जल को प्रदूषित कर सहित कौन ना कृषि क्षेत्र में डाल पत्र मूल पाल इत्यादि जब पची छड़ी जाए जल स्रोत द्वारा प्रभावित है जलाशय गुड़िक कौन जल प्रदूषण घटव। ताल आसला प्राकृतिक उत्स झड़ बतास हेल्ले धूलीमूली पत्र अन्य हालुक पदार्थ उड़ी जाए जलाशय गुड़िक पड़ी था। यहाँ हूँ गोटे प्राकृतिक उत्स है नल नर्दमार पानी लोके सफा पानी अन्य दूषित पानी झरी जलाशय प्रवेश करता है। यह कारण को आम प्राकृतिक कारण बोली कहवा। वायु वायु केमती प्रदूषण हुए देखिए पे ना कल कारखाना निर्गत धुआं अंगारकणा धूलिकणा विषाक्त गैस गुड़िक रही है। पेट्रोलियम और डीजेल चालित जान गुड़िक निर्गत धुआं अंगारकणा विषाक्त गैस थाए ये धुआं वायु मिसे धुआंटा तो वायु मिसे फल वायु दूषित हुए। शब्द प्रदूषण देखा ना आम परिवेश प्रदूषण कथा कहला बेले साधारणतः जल वायु प्रदूषण कथा ही बुझी था कि अन्य प्रकार प्रदूषण प्राणीर मानसिक से प्राणीर कौन मेंटाली और कौन फिजिकाली क्षति साधन करता है शब्द प्रदूषण। कौन देख शब्द प्रदूषण उत्स गुड़ मानने कौटू सृष्टि हुए शिल्पांचल अग्रगति जातीय पर्वपर्वाणी जमी दीपावली सेटा बहुत गुड़े शब्द प्रदूषण करें विज्ञान अग्रगति और जानवाहन चलाचल युड़ ही गोटे गोटे शब्द प्रदूषण कारण। तो शिल्पांचल काम करते श्रमिक मैंने मास मास वर्ष वर्ष धरी कल कारखानार शब्दर शिकार होती विवाह उत्सव व्रतघर साधारण सभा समिति विभिन्न धर्मसभा इत्यादि गुड़े शब्द प्रदूषण कारक। तो देखले पे शब्द प्रदूषण तार कारक तार आसले पे प्रदूषक किए और तार विभिन्न प्रकार प्रदूषक कौन प्रदूषण तो देखले तो जी प्रदूषण को घटाए आम कह प्रदूषक। देख जो बर्ज्यवस्तु गुड़िक जितेबाला जीवमंडल प्रवेश कर तार मौलिक कार्यधारा क्षतिग्रस्त कर उद्भिद प्राणी और मानवर क्षति साधन करते प्रदूषक बोली कहुए। जो बर्ज्यवस्तु गुड़िक एगुड़ आम कह गोटे गोटे कौन ना प्रदूषक साधारणतः प्रदूषक गुड़िक यहीपरि भाव होता है। तो गदा रही वस्तु जमी कला धुआं धूम आलकातारा धूलिकणा और क्षुद्र वस्तु गैस जमी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एगुड़ गोटे गोटे कौन कहते आमर प्रदूषक कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड है हाइड्रोजन सल्फाइड एमोनिया फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये गोटे गोटे कौन गैस गुड़ जी प्रदूषक भाव में कौन परिवेश रही था। तार रासायनिक यौगिक गुड़ आल्डिहाइड आर्साइन हाइड्रोजन फ्लोराइड और फजिनेस एगुड़ गोटे गोटे आमर रासायनिक यौगिक जी आम प्रदूषक भाव समाज में कौन खराब कर समाज को प्रदूषित करते। धातव पदार्थ देखिए आमर दस्ता लौह जिंक पारद एगुड़ आमर कौन परिवेश को नष्ट कर लगी विषाक्त पदार्थ गुड़ जमी
ହରିସାଇଡ୍, ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, ଡେମାଟୋସାଇଡ୍, ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯିଏକି କ'ଣ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକରେ ଦେଖ, ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ତଥା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି ନା। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ଯଥା କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରାତିର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ମାନେ 200 ମାଇକ୍ରନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକ କଣିକା ରହିଛି, ଧାତବ କଣିକା ରହିଛି, କୋଇଲା ବା ଆଲକାତରା ରହିଛି, ରେସିନ୍ ରସଲ ରହିଛି, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରହିଛି, ସଲଫେଟ୍ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା। କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଙ୍ଗାରକ କଣିକା ଆଉ ଭାରି ଧୂଳି କଣାରେ ଆମର ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଯୌଗିକ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ, ହାଲୋଜେନମ୍, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷକ। ତା ସହିତ ଯାନବାହନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ, ହଁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ'ଣ ଆମର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯାନବାହନ, କାର୍, ସ୍କୁଟର, ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 2/3 କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଓ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 2/3 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତାର କଳକାରଖାନାରେ ଆମର ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ ପେପର ମିଲ୍, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଚିନି କାରଖାନା, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା। ତ ତା ପୋଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଘର, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କାରଖାନା ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷକ। ପରିବହନ ଶିଳ୍ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଯାନବାହନ, ରେଳ, ପାଣି ଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ ଦେଖ, ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚର୍ବି, ତେଲ ବା ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ଏମୋନିଆ, ଆର୍ସେନିସ୍ ହେଲା, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଆଚାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷକ ହେଲା। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଆଚାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଫବିନସ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ପ୍ରଦୂଷକ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ। ତ ଏଇ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ଯେମିତି ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ କେତେ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଯେମିତି ହିଁ ରହିଛି, 11 ନମ୍ବର ସେମିତି ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ରହିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ତୁମ ପଚାରେ ସାର୍ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ତ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର 5ଟି କିମ୍ବା 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ହେଲା, 8 ମାର୍କ କିମ୍ବା 5 ମାର୍କ ପାଇଁ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା, ତ ଯେତେକ ରହିଛି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ତୁମେ 5ଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପକାଇ ମାନେ କହି ହେଉନି। ତ ଗତ ଥର ମାନେ ଯେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପକାଇ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ପକାଇବ, ତ ସେମିତି କହିହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5ଟି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସିଓର ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମ ପରିବେଶ ବାୟୁ, ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଲା। ଜୀବର ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ, ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥିତ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ ବାୟୁ, ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଜୀବର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି ଦେଖ ଯାହାର ସମାହାରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସିବା ହେଲା। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଧରଣର ଉତ୍ସ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା, ଯିଏକି CO2 ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସମୂହ, ଅଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଓ ଅର୍ଗାନିକ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଥମ ଧରଣ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ବା ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଥିବା କଠିନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ବା ତରଳ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଭାବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତରଳ ବୁନ୍ଦା କଠିନ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ଧୂଆଁ ଅଳନ୍ଧୁ, ଧୂଆଁ ଧୂଳି, ଆଜବେଷ୍ଟ ତନ୍ତୁ, କୀଟନାଶକ, ପାରଦ, ସୀସା, ତମ୍ବା ପ୍ରଭୃତିର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳିକଣା ଓ ପରାଗରେଣୁ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ। 10 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ବ୍ୟାସ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ହାତରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜମିଯାଏ। ମାତ୍ର ତାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି।
ହେଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭାସି ବୋଲି କ'ଣ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କ'ଣ କରନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖିଦେଲେ ମନେ ରହିଲା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହା ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷକ। ଏହି ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ତିଆରି କରିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହା ଚିନି କାରଖାନା, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, କରତକଳ ଏସବୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା CO ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏହି ପ୍ରଦୂଷକର ପରିମାଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦୂଷକ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯାନବାହନମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ। ଦିନର ସବୁଠାରୁ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏହାର ପରିମାଣ ବଦହଜମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାନବାହନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 700 କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 700 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତାର ଆସିଲା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ। ଗନ୍ଧକଯୁକ୍ତ ଜାଳେଣୀର ଦହନ ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କୋଇଲା ଦହନର ଉପଜାତ ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମନେ ରଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ବାସ୍। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସମୂହ ହେଲା। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରଭାବ। ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ ପିଲାମାନେ, ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ବା ତା'ର କାରଣ କହିଦେଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ଆମେ କମାଇ ପାରିବା, ହ୍ରାସ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ତ ମଣିଷ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼େ। ଦେଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସ ସିଷ୍ଟମ ବେଶୀ, ମାନେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସ ବା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତା ମଣିଷର ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହିତ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ଥାନରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହିତ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେପରି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଇମିଟେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାବରେ ସେ ଆଜମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆର୍ସେନିକ୍ ଓ ସୀସା ଭଳି ପ୍ରଦୂଷକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଏହି ଭଳି ପ୍ରଦୂଷକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହାଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାଇରିଆ, ହାଡ଼ପରିଆ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସବୁ ଦେଖାଦେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ବ୍ୟାପିଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଗହମ, ଲିଚୁ, କମଳା ପ୍ରଭୃତି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ ଏବଂ ଏସବୁର ଫଳ ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ଫଳ କମ୍ ଆସେ। ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ କଣାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏହି ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ପିଲାମାନେ ହୁଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଚୂନପଥର, ମାର୍ବଲ କିମ୍ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ଗ୍ରୀସର ଏଥେନ୍ସ ସହରରେ ଥିବା ପାର୍ଥେନନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗ୍ରାସ୍ଥ ତାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାସଗୃହ ଓ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ସବୁଜ କୋଠରୀର ପ୍ରଭାବ, ପିଙ୍ଗଳ ଧୂଆ ଏବଂ ବା ଧୂମକେତୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜୀବଜଗତକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ହେଲା। 2-3ଟା ପଟି ମିଶି ଦେଇଥିବ ବା ଫଳ ପନିପରିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଲେ, ବାୟୁରେ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଜାତ ରସାୟନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ମାନେ ଯଦି ଧୂଆଁ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କୋଠାବାଡ଼ି ବା ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସମାଜରେ ତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ତ ତା'ର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦେଇନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ତଥା ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା ଦେଖ। ତ
এইଠୁ আমি ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ନିରାପଦ ତଥା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଦରକାର। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଡଲି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବାକୁ ନ ହେବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରହିଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। କଳକାରଖାନାମାନେ ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା କ'ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା କାଠ ଗଛମାନ ଯାନବାହନ ନିଃସୃତ ସୀସାକୁଣ୍ଡ ଶୋଷି ଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧାତବ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ବନୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପାରିବା ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକରେ 2 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଜୈବରୋଧୀ ପଦାର୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ମଳୟ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ନିରାପଦ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁକ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି, ଏଠାରେ ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇନି। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାରଣ ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିକାର କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅର୍ଥ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।